जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आपण गीता भागवत हूँ आमर कौन कहले आमर सब मान सर्वस्व इष्ट हुए तो वेद वेदांत आम पढ़ी न पार आमर ज्ञान ना ज्ञान नथिले भी वर्तमान प्रभु जो प्रकार सुविधा करिसेंती आपण देखंतु गीता भागवत टुंगी कोड़ी थिला गाँव रे प्रत्येक गाँव रे थिला 50 वर्ष तले मु भाबुची 50 माने प्रत्येक गाँव रे थिला जदि प्रत्येक गाँव नथिवो 50टा गाँव भितरे धरंतु 40टा गाँव रे थिवो 40टा गाँव रे थिवो 10टा गाँव रे नथिवो किंतु थिला वर्तमान आपण गीता भागवत न पढ़ले भी आपंकर वर्तमान भगवान जो प्रकार सुविधा कर दे मोबाइल टीवी रे आपण आराम से देखी पारे तादेह कौन लिखाई बुझा दरकार जब बुझाटा हो आमर ये असुविधा हम ना आम भितर से जो आम भक्त आम भगवान आम बाबा आम यज्ञ करमु आम एत शिष्य करमु एत शिष्या करमु ये जिन आसबनी टोटाल ये जिन पशब ना भितर जदि हूँ आम कौन करवा ना जी शुणा कि बुझा तेणु आप चिंता करूँ सेटिक भी आम टे शुणुना कहीं आमको समय सर्ट अर्थ सर्ट बरम जदि आपंकर क्रिकेट खेल हम क्रिकेट खेल जदि हुए आम पाखे यथेष समय अच्छी क्रिकेट खेल जब टिकेटर आवश्यकता पड़े यथेष पैसा आम कि धार उधार कर टिकेट कर देखिपर किंतु ये जिनसर मर्म बुझापी आम कत समय ना कहीं ये हूँ बर्तमान कौन कहले गुलिकटी हो जाए ठीक ठीकटा हो जाए गुलिकटी गीता भागवत पुराण शास्त्र छाड़ी आम जीवन ना आम जीवन सहित अंगांगी भाव जड़ित सी किंतु क्रिकेट खेल कौन आम जीवन सहित अंगांगी भाव जड़ित क्रिकेट खेल मुझे बुझीपारे ना कि जानीपारे ना मु क्रिकेट खेल केमी देखे ना मुझे पिला बेले पकेट रेडियो रखिक न्यूज शुणे गीत फीत शुणे छोट पकेट रेडियो रखिक मत पचारे केते रन है केते विकेट है मु कहमी मोर के शुणी नहीं तो कहीं गालू मोर थर गोटे सम्मान अच्छी ना मुझे क्रिकेट खेल बाबद किसी न जानी कह मो इज्जत पड़ेबो पड़ेब नहीं ना मुझे जहाँ भारत जन मुझे नागरिक ना गोटे रेडियोटा पूरे रन विकेट कही न पारि ताले मो इज्जत पड़ेब मुझे लगेनी आगुरी आ जानी सेठू मुझे जदि से बाध्य करला किसी समय गोटे मिनिट ताकि ठिया होजी से तार कह हाँ हाँ से कहूला तो मोर मन नहीं मुझे आडजस्ट कर मैंने मई देकर पड़ेबी मैंने गालुआम पेलिकी पलाए मोर थर गोटे इज्जत अच्छी ना नहीं गोटे पकेट रेडियो पूरे बुलूची जो क्रिकेटा केते रन केते विकेट है मुझे न कही पारि ताले मुझे शिक्षित कौन मुझे मो गोटे पकेट डट मारे मो संस्पर्श जो मैंने आसन देखिए मो पकेट गोटे डट मारे 3.5 पड़ी पकेट डट मारि एवं हाथ थरुची बैंक में गोटे डिपोजिट करने 100-200 तो मुझे डिपोजिट करे बेसी नुह बईगुरा बंद हो 100-200 डिपोजिट करने हाथ थर से कवि की बबी भी हो जाइए बुझे जन कहमी टे लिखी दियो डट पकेट मारे लिखी हाथ थरुची ना चषमा छाड़ी गालुआ मारे स्पेलिंगटा ठीक कर बुझीपार ना धरतु मु 50टा लिखिदेमी 50 टଙ୍କା रखिली कि 150 टଙ୍କା रखिली किंतु से 150 रुपीज रखिली से एथर लिखिपारे शब्द जो इंग्लीश रे बुझीपार ना तेणु बर्तमान जो यही प्रकार समाज बर्तमान चली आमको कौन करने को पड़ो प्रथम कथा गोटे मन रखा दरकार सत्य जुगे आपणकर जो धर्म चारिपाद थिला सत्य जुगे धर्म चारिपाद थिला त्रेतारे 3 पादे द्वापर 2 पादे कली गोटे पाद तो गोटे पाद अच्छी माने जदि आप देखिए गोटे ये आम किसी डिक्लार हो आलू सर्ट हो आलू आनी घरे स्टक कर दौरान तेल सर्ट हो तेल स्टक कर दौरान चाउल सर्ट हो स्टक कर दौरान न्यूज फ्यूज देखिए से बास्तव हो कि न हो सर्ट हो कि न हो आपंकर किछ दिन तले जो पेट्रोल समस्या है जन जनकर गोटे गाड़ी अच्छी सी आप विश्वास करेंगे आणिक 20 लिटर 25 लिटर स्टक रखिदे घरे मुझे देखी आम घर पाखे 25 लिटर तेल हिरो होंडा गाड़ी गोटे ये आपंकर तेल शुंगी देले पड़े कौन कहते नहीं आपंकर पड़े ये 60-70 किलोमीटर कि इतनी तेल स्टक रखुची कितु आम गाड़ी देखला बेलू आम 3-4टा खंडे गाड़ी सब छुआ कम को जाती आम गाड़ी टोटाल 4टा गाड़ी की जब निगारी दब 4-5टा गाड़ी जहाँ सब जाक निगारी देले तेल 2 लिटर हेनी
ସେଇମିତି ଯଦି ଏକପାଦ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ଟିକେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଧରିବେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସିଏ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତନି। ଆରେ ବାବା, ଚାରିପାଦ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏକପାଦ ହେଇଛି ବହୁତ କମ, ତମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖ। ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ରଖିଦଉଛ କି ଆଳୁ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ କି ଲୁଣ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୁଣ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲୁଣ ଆଣିକିରି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦେଲେ। ସେମିତି ଟିକେ ବତଉ ନା, ନା ଭଗବାନ ସେ ଜ୍ଞାନ ତମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଦେଇଥିବେ। ତମେ ତ ଫେରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଫେରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସରଳ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୁଳିକି ଦେଖେଇକିରି କହୁଛ ଯେ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇଆ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଫେରେ ତାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ସେ ତମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକ ଭୟାଳୁ ଲୋକ ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡେଉଁରିଆ ତାବିଜ ବି ଦଉଛ, ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ, ଏ କଥା କହୁଛ। ଏତିକି ବତେଇ ଦଉନା, ଟିକେ ଧର୍ମକୁ ଟିକେ ଧାରଣ କର। ନା, ତମକୁ ଭଗବାନ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବେପାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବେପାର ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିକିରି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେପାର ଜ୍ଞାନ ଧରିକିରି କରିଲେ କଣ ହବ? ବଡ ବେପାରୀ ପା ଜଣେ ଅଛି ଉପରେ, ସିଏ ଯୋଉ ବେପାରୀ ଅଛି ସେ ବେପାରୀ କତିରେ ସେ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟା ନୁହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ନିକିତି କଣ୍ଟା ପୁରା ଏମିତି ଟେକିକିରି ଧରିଛି। ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହବ ତମକୁ ଗାବଙ୍ଗିରି ମାଡି ବସିବ, ଏଇ ଗଡିଗଲା କି କମିଗଲା। ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ରଖ। ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକିରି ଯଦି ଏମିତି ହବ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜା ବି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ କଥା ତ ମୋର ତ, ମୁଁ ତ କହି 3.5 ପଢା ନା, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତିକି ଅନୁଭବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତିକି ଜାଣେ, କି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣା କଥାରେ ଯେତିକି ଶୁଣେ, ସବୁ ଯାକ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଇଏ କରିବା କଥା ପୁରାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଯାଇକିରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୋଠା ନଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ପତ୍ର କୁଡିଆ ଥିଲା। ସେଠି ଯିଏ ଯାଇକିରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମରେ ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟକ୍ ନଥିଲା, ଚାଉଳ ପତ୍ର, ଡାଲି ଚାଉଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯଦି ପଶିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଷ୍ଟକ୍ଟା ଫଙ୍କସନ ହେଲା ବେଳକୁ ହଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମନ୍ଦିର ହଉଛି, ମନ୍ଦିର ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ହଉଛି। ଯୋଉଠି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଯୋଉ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଠିକ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଆଗରୁ ତ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାବାନ ରୁହନ୍ତେ, ମାନେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଯୋଉ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲଘୁଜନ ମାନେ ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ସେଇ ମନ୍ଦିର କତିରେ ବସିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତା ଭିତରେ କଣ କିଛି ଯାଇକିରି ଆମେ, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ରହିପାରିବେ କି? ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଫେର ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ନା, ଯିଏ ମନ୍ଦିର କରିଲେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠି ଜୀବନ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ହଲଚଲ ହବନି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀର ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆ ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ ନବା ପାଇଁ, ଆରେ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଠକି ଦଉଛେ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଏ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏଠି ଠକି ଦଉଛେ, ଆଉ କଣ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରକୁ ଠକି ଦଉଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଳଗ୍ରାମ ସେ ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ ପଚାରିକିରି ଆମେ ଡେଣୁଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଚେତନା ଏଇଆ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନେ ଅନୁରୋଧ, ବିନୟ, ଅନୁନୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ କହୁଛି, ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେତନାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳି କିଛି କୁହ। ତମର ଲାଭ, ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ, ଜଗତର ଲାଭ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଲାଭ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ନା, ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ହେଇପାରୁନୁ। ତମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ନା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସିଟରେ ନେଇକରି ବସେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ତମ କଥାକୁ ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଟିକେ ସେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ଟର କର। ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଲେ କଣ ହବ? ଗୋଳିଆ ପାଣି ତ କିଏ ପିଇବନି।
ଯାହା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ହୁଏତ ସିଏ ପିଇବ, ଯାହା ପ୍ରାଣ ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ସେ କ'ଣ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇବ? ଗୋଳିଆ କର ନା, କ୍ଲିୟର କରିକିରି ପିଇବ। ଗୋଟିଏ ପଦ ସେଇ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧର୍ମକୁ ଯେମିତି ରାସନ ଜିନିଷ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଲା ଭଳିଆ, ଚାଉଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଲା ଭଳିଆ, ସେମିତି ଟିକେ ସେ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବେ ସେଇ ବାଟଟା ଟିକେ ବତା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦେଖେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ସେଇଭଳି କଥା ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ତମ ପ୍ରତି ହେଲା। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ଟିକେ କର। ଖାଉଛ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଖାଉନି? ସାପ ଖାଉଛି, ବେଙ୍ଗ ଖାଉଛି, କୁକୁର ଖାଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛି, ମଣିଷ ଖାଉଛି, ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଜୀବଜଗତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁଛି। 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରକୁ 56 କୋଟି ଜୀବ ମା ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, କେହି ଉପାସରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ, କେହି ଶୋଷିଲା ବି ରହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଶୋଷିଲା ରହିଥିବ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ କିଛି କିଛି ଦ୍ରୋହ କରିଥିବ, ହୁଏତ ସେ ଥିବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ, ସମସ୍ତେ ବି ପଇସା କମଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଅତ୍ୟାଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଡ଼ଟାରେ 5 ନମ୍ବର ଚପଲ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଧର 9 ନମ୍ବର ଚପଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଚପଲ ଦେଇ 50 ଟଙ୍କିଆ କି 100 ଟଙ୍କିଆ ମାଡ଼ିବା ହେଲେ ମୋତେ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ମାଗିକିରି ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଦାନ କରିଦେବେ ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଜୋତା ମୋତେ 10 ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ସେ ଜୋତାଟାକୁ ମାଡ଼ିକିରି ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଲୋକ କହିବେ ଏ ଜୋତାଟା ମୁଁ କୋଉଠି ଚୋରି କରିକିରି ଆଣିଛି, ନହେଲେ ମୋତେ କିଏ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ମୋ ଜୋତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବରାବର ମାପ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଣିଥିବି ବୋଲି ମୋ ଟାଟସ୍ ଦେଖିକିରି ମୋର ରୋଜଗାର ଅଛି କି ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି ସେଇଆ କରୁଛି, ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ୟାକୁ କେହି ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଚୋରି କରିକିରି ଆଣିନାହିଁ, ନିଜେ କିଣିକିରି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତମର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ଅଛି ତାଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକା କରୁଛ, 9 ନମ୍ବର ଚପଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ 11 ନମ୍ବର ଚପଲ ତମେ ମାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛ, ତମର ତାକୁ ନଜର ନାହିଁ। ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତମେ ସେ ଚପଲଟି ଚୋରି କରିକିରି ଆଣିଛ ବା ଦାନରେ ଆଣିଛ, କିଏ ତମକୁ ଦାନ କରୁଛି। ତମର ସେଠି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି ରହୁନି। ତେଣୁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ ସେଭଳିଆ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଆହରଣ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଯଦି ଆହରଣ କରନ୍ତ, ତମ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରି ଏଇଭଳି ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଚପଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କହିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ଲୋକ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଉ ତମେ ତ କିଛି କରୁନା, ତମେ ତ ନିଜେ କରୁନା, ତମେ ଆଉ କରେଇବ କ'ଣ? ତମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।